इस चैप्टर दे विच बड़ियां ही प्यारियां चीज़ां आ, बड़ियां गुस्से भरियां चीज़ां भी है जिहड़े प्रभु दे बंदे ने लिखियां इहदे विच। सो सानू दोनों तरह का इस दे विचों मिलदा पिया हैगा। सो ਇੱਥੇ तक जो असी पहले 2 चैप्टरां दे विच देखिया हैगा वो ये देखिया कि सब तो पहला प्रभु का शुभ समाचार की है। नंबर 2 ते असी देखिया कि जिहड़ी चर्च आ वो ऑलरेडी 2 हिस्सियां दे विच वंड हो गई है। चर्च दे विच ऑलरेडी जिद्दां प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि तुहाडे विच झूठे प्रचारक आउणगे, उन्हां तों बच के रहना। वो ऑलरेडी वो आ चुके हैं चर्च दे विच, और वो जिस तरह के वो काम करते होंगे क्योंकि वो आप तो मेहनत नहीं करते, प्रभु के बंदे किसी अपने प्रभु के लियाउण दी लई मेहनत नहीं करते, लेकिन उन्होंने पता लग जाए सही कि इत्थे 3-4 नवे बंदे प्रभु के विच आए, उन्होंने पिछे पिछे फिरते होंगे। सो वो एक तरह की वैरी ने उन्होंने ये काम दिता हुंदा, ओहदा काम कर रहे। लेकिन प्रभु के वचन दे विच सानू बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां प्यार दे नाल भी समझाईयां गईयां, बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ा प्रभु के बंदे ने सानू सख्ती दे नाल भी समझाईयां। और दूसरा असीं ये चीज़ देखी है कि प्रभु का जिहड़ा ये बंदा आ जिसनूं प्रभु आप लैके आया संत पौल नूं, इहदे उत्ते इहदे काम दे उत्ते बहुत हमले, उसनूं जिद्दां प्रभु ने काम दिता उस तरीके दे नाल काम कर रहा, वो गैर यहूदियां दे विच वध तों वध जा रहा, प्रभु के लोग उत्थे आ रहे हैं। लेकिन हुण तक असीं ये देखिया कि जिहड़े फरीसी सदूकी धर्म ग्रंथी जिहड़े प्रभु दे विच आ गए सी, वो इत्थे भी चौधर चाहुंदे सी, उधर भी उन्हां दी चौधर सी ते इधर भी वो चौधर चाहुंदे सी। उधर चौधर तां सी क्योंकि वो लीवाइट खानदान दे सीगे, मंदिर दे विच जिसले वो जांदे सीगे तां जिहड़ा पवित्र जगह आ ਉਹਦੇ तक वो जा सकते सी, बाकी इजराइल के जिहड़े क्लैन सी पिछे रह जांदे सी, वो पवित्र जगह तक जा सकते सीगे। और उस तो अगे जिहड़ा भी जांदा सी हमेशा उन्हां विचों एक चुनिया महापुरोहित हुंदा सी। सो उन्हां दी उत्थे पूरी चौधर सी। और हुण क्योंकि प्रभु यीशु ने गलीली चुने और गलीलियां दे लई ते इह कहा जांदा सीगा कि इन्हां विचों भी कुछ अज दी चीज़ निकल सकदी है, वो विश्वास नहीं सी करदे इन्हां दे उत्ते। और दूसरे क्योंकि ये फिशरमैन आ, चरवाहे आ, इदां दे काम करन वाले आ, सो इन्हां नूं तां ऑलरेडी जिद्दां कि बहुत ही ज़्यादा नीवें समझदे सीगे। और असीं वचन दे विच देखिया सीगा कि गलील दे इलाके दे विचों जिहड़ा सुलेमान सी उसने 20 नगर राजे नूं दित्ते सीगे, और उन्हें कहा सीगा कि मैं 20 नगर तैनूं दिना, क्योंकि उन्हें सोना लक्कड़ जिन्नी मंदिर दे लई और उहदे अपने महल दे लई चाहिदी सी, उन्हें सारी सप्लाई कीती सी। और जिस वेले वो गलील दे 20 नगरां नूं देखण गया तो कहंदा कि ये ना मंजूर है, मैं ये नहीं लैणी। सो उदों तो गलील का नाम उदा भी ना मंजूर पै चुका सी, पर प्रभु ने अपने चेले उत्थों चुने। सो उन्हां दे लई ये बड़ी एक तरह की कटवीं गल सी। ये भी हो सकता कि मंदिर ने अपने बंदे इन्हां दे अंदर बाड़े इन्हां नूं पाड़न दे वास्ते कि तुसीं इन्हां नूं खेरूं कर देना, लेकिन प्रभु का काम सी, प्रभु उन्हां दे नाल काम कर रहा सी। सो इस करके बड़ी बरकत सी। लेकिन क्योंकि ये चर्च जिहड़ी सीगी हाले बिल्कुल नवीं सी, ये दूसरी कौम दे विचों सी। कौन इस चर्च दे विच सीगे? एक असीं जिहड़ी जिसले असीं प्रभु दे वचन दे विच जाने आ ते उत्थे असीं ये देखिया सी कि लिबिया ते ओहदा सारा खानदान, लुदिया ते उसका सारा खानदान जिहड़ा सीगा जिन्हां ने प्रभु नूं एक्सेप्ट कीता। उस तो बाद असीं देखदे हैगे कि वो बच्ची जिहदे उत्ते आत्मिक छाया सी तो पुछां दिंदी सीगी, वो क्लीन हो गई, वो इस चर्च का एक हिस्सा सी। उस तो बाद जेलर ते उसका सारा परिवार इस चर्च का हिस्सा सी। और उस तो बाद जिहड़े कैदी सीगे जिन्हां ने बड़े बड़े मिरेकल उत्थे देखे आ, वो इसका एक हिस्सा सी। सो असीं ये कह सकते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर ग्रुप तैयार किया सी इन्हां दे विचों, और उन्हां दे उत्ते उन्हां दे नाल जिहड़े होर उस तो बाद प्रभु दे विच आए होणगे, वो जिहड़े जुड़ गए होणगे, तो वो लोग सी। जिसले उन्होंने सुन लिया फरीसियां सदूकियां ने जिहड़े मसीह दे विच आ चुके सी, जिहड़े अपने आप नूं मसीही नहीं सी कहंदे, वो हाले भी नहीं कहंदे,
ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੀਆਨਿਕ ਜਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਐਂਟੀਓਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਯਹੂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਸੀਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਨਾਬਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਰਨਾਬਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਉਹਨੇ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਆਇਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫਾ ਹੈਗਾ 340, ਬੇਵਸਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਅਰਥ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ABP ਸਾਡੇ ਐਵਰਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਉਸ ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮਸ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪਤਰਸ ਪੌਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਆ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਨੀ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ ਲੂਕਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੂਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥਸ ਉਸਦਾ 8ਵਾਂ ਭਾਵ 16 ਤੋਂ 19 ਦੇਖੀਏ, 329 ਪੇਜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੀਤੁਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਕਾ ਤੇ ਤੀਤੁਸ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥਸ ਉਸਦਾ 8ਵਾਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀ 16 ਤੋਂ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਜੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੌਲ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਲੂਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਸੋ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹ ਲੂਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਐਨੀਹਾਉ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੰਜੀਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਡੇਢੀ ਬਣਾਈ ਹੋਊਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਡ ਫੀਅਰਿੰਗ ਜਿਊਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਉਸਨੇ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਡ ਫੀਅਰਿੰਗ ਜਿਊ ਬਣਨਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ? बुराई व्यवस्था ते विश्वास दी नहीं हैगी। बुराई यह आ, प्रभु ने सानू धर्मां दे विचों कढिया आ। प्रभु यीशु मसीह ने सानू धर्मां दे विचों कढिया आ, क्योंकि धर्म किसी नू मुक्ति नहीं दे सकता। धर्म सिर्फ मेरे पाप मैनू दस सकदा, पर मुक्ति नहीं दे सकता। इस करके प्रभु यीशु, इस करके प्रभु दा बंदा उन्हां नूं कह रहा, तुसीं शुभ समाचार नूं सुनिया, तुसीं उस उत्ते विश्वास कीता और प्रभु ने तुहानूं अपना आत्मा दिता। ना कि तुसीं यहूदी धर्म नूं सुनिया और उन्हां दा धर्म रखिया ते तुहानूं पवित्र आत्मा मिली। अगला क्वेश्चन देखो, कि तुसी इन्ने ही मूर्ख हो कि तुसी पवित्र आत्मा दे राही नवा जीवन शुरू कीता सी, फिर की तुसी हुण उसे नूं अपनी ताकत दे नाल पूर्ण करोगे? हुण तुसी धर्म ते ताकत जिहड़ी मिलदी उस नूं देखो। धर्म दे नाल कोई ताकत नहीं मिलदी, पर रिश्ते दे नाल, रिलीजन दे नाल कोई ताकत नहीं मिलती। रिलेशन दे नाल, जिस दे नाल एक अंगीकरण का रिश्ता है कि असी प्रभु का अंग बन जाते हैं, उसकी चर्च उसका शरीर कही गई है और उसका एक असी अंग बन जाते हैं, और उस दे नाल सानू बल मिलता, ताकत मिलती। धर्म सानू अपनी ताकत ना रखना पैंदा। सो हुण वो कहंदा कि नवा जीवन तुसीं तां पवित्र आत्मा प्राप्त करके प्राप्त किया, ते की हुण इस बाकी दी जिहड़ी जर्नी आ उस नूं हुण अपनी ताकत दे नाल तुसीं तुरना मंगदे अगे, कि तुसीं पवित्र आत्मा दी ताकत जिहड़ी वो दिंदा, प्रभु दिंदा, उहदे नाल जाना मंगदे हो? की तुसीं अगे देखो, की तुसीं की तुहाडे सब वड्डे वड्डे अनुभव व्यर्थ सन? इस तो यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर ने बहुतात नाल तुहानूं पवित्र आत्मा दिता अते तुहाडे विच विचित्र काम कीते सन। कि यह सब तुहाडीआं व्यवस्था दीआं मंगां पूरीआं करन दे नाल होया है जां शुभ समाचार नूं सुणन और उस ते विश्वास करन दे नाल? शुभ समाचार नूं सुणन ते उस दे उत्ते विश्वास करन दे नाल होया। अब्राहम दे लई मिरेकल क्यों होए? क्योंकि उसने प्रभु नूं सुनिया और उस उत्ते उसने विश्वास किया। इस करके वो प्रभु दे अगे उचित ठहराया। धर्म सानू कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता। धर्म सानू कभी भी उचित नहीं ठहरा सकता। उसने सिर्फ साडे च खामियां लगी, ओदी इन्नी जॉब, पर सानू उचित नहीं ठहरा सकता। विश्वास जिहड़ा असीं शुभ समाचार सुनते हैं, और शुभ समाचार इहो ही आ कि मैं नहीं कर सकता। एक आया, उसने सब कुछ पूरा किया और उसने कीमत दी, और उसने क्या, मेरे ते भरोसा रख, तेनू पार मैं दिखाऊंगा, इस धरती ते तेरा मददगार मैं हूंगा, मैं तेरी टेक केयर करूंगा, मेरे ते भरोसा रख। असीं उस ते भरोसा रखे, उस ते विश्वास किया और उचित ठहराएगा।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੁਦੀਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਛੁਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਅੰਤ ਥੱਕ ਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਔਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਗਾਂ 12 ਕਬੀਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਸੰਤਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਯਿਸੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਪਾਪੀ। ਔਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਮਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਪ, ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪਾਪ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਚਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚੂ ਜਿਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਆਇਤ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੇਜ ਹੈਗਾ 341। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਅਸੀਸ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 12ਵਾਂ ਭਾਗ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਤਪਤ ਦੇ 12ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਨਾ ਹੈਗਾ 15 ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਉਤਪਤ ਦਾ 15ਵਾਂ ਭਾਗ ਉਸਦੀ 1 ਤੋਂ 21 ਕੱਢ ਲੈ, ਔਰ ਉਤਪਤ ਦਾ 17ਵਾਂ ਭਾਗ 1 ਤੋਂ 18 1 ਤੋਂ 8 ਆਇਤ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। It is must. ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ विश्वास जे करना तो फिर तुरना पैना। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। इस मस्ट प्रभु ने अब्राहम नु क्या, इस वेले ओदा नाम अब्राहम नु क्या, तू अपने देश संबंधियां पिता दे घर नूं छड्ड के उस धरती ते जा जिस दे बारे मैं तैनूं दसां। मैं तेरे तो एक वड्डी कौम पैदा करांगा, मैं तैनूं असीस देवांगा, मैं तेरा नाम उच्चा होवे अते तू असीस दा कारण। अगे देखो, तेरे असीस देण वालियां नूं मैं असीस देवांगा, पर तेरे सराफ देण वालियां नूं मैं सराफ देवांगा। तेरे द्वारा धरती दे सब लोग असीस प्राप्त करनगे। इस चीज की उत्थे गल हो रही है, तेरे द्वारा धरती दे सब लोग असीस प्राप्त करनगे। हुण प्रभु ने इस दे नाल अपना नेम बनना। 15वें भाग दे विच आ जाओ, जिस नूं मिल गया उसका असीं 1 ਤੋਂ 21 आयत तक देखांगे, जिस नूं मिल गया। क्योंकि ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਨੇਮ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇਹ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤਾਂ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੋਲ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਊਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇਵਾਂ।
ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਹਿੜ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਬਰਾਮ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉਸਨੇ 2-2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਂਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੂਏਂਦਾਰ ਬਲਦਾ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਤੱਕ, ਕੇਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਨਿਜੀਆਂ ਦੀ, ਕਦਮੋਨੀਆਂ ਦੀ, ਹਿੱਤੀਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਜੀਆਂ ਦੀ, ਰਫਾਇਮਾਂ ਦੀ, ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਗਿਰਗਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ, ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਵਨੈਂਟ ਆ, ਨੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇਮ ਜਿਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਆ, ਨੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਸੰਤਾਨ। ਜਿਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਔਰ ਸੰਤਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਿਨੀਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਈਵਨ 15ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਓ 17 ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਸ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ 17 ਦੀ 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ 23 ਤੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਪੇਜ 17। ਪੇਜ 17, 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। 14ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਆਇਤ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਕਾਦਰਲੂਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦੂਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਵੇ ਦੀ ਬਾਦੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਾ ਦੀ ਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਲਿਕ ਸਿਦਕ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੈਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮਲਿਕ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਈ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਤੱਕ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਯਸ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦਾ। That was a small thing। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 90% ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 18 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 18 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 3 ਆਇਤਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਇਤਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? कैसे प्रभु यसु मसीह ने जिस वेले साडे नाल दूसरा नेम बन्निया, उसने की दिता सन? उसने सानू रोटी दिती ते दाखसाल दिती। उसने क्या ए मेरा शरीर आ ते ए मेरा लहू। इत्थे अब्राहम पहला जिहड़ा प्रभु भोज हो रहा वो मलकिसिदक ने अब्राहम और इत्थे उसनू वो संतान मिली जिहड़ी गां जाके मरियम दा रूप और मरियम तो सानू प्रभु यीशु मिले। किद्दां बाइबल जोड़दी है, इस चीज ने मैनू हैरानी च पाता सी जदों मैं बाइबल पढ़ी सी। किद्दां ऐ जिद्दां ओह कच 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 करके गिर नहीं फिसदे लगदे हुंदे ऐदां। सो इस करके पहला प्रभु ने उसनू प्रभु भोज दवाया मलकिसिदक दा। इस तो बाद असीं मलकिसिदक बारे नहीं पढ़ते, गां जाके इब्रानियों की पुस्तक के विच थोड़ा जिहा मलकिसिदक दा जिक्र नहीं पढ़ते। उत्थे भी यही दस्सिया गया, किसी नूं नहीं पता भी वो कौन कित्थों आया कित्थे गया। सानूं इन्ना पता शालेम दा राजा सी, उसदे जन्म और उसदे बारे किसी नूं कुछ नहीं। सो पहला बारी प्रभु ने उसनूं पहला प्रभु भोज दिता और विश्वास ये किया जाता कि ये प्रभु यीशु मसीह आप से, मलकिसिदक वो आप से। अब्राहम नूं दर्शन भी दिता उसने, अब्राहम नूं उसने प्रभु भोज भी कराया और फिर अब्राहम दे कोल प्रभु आया, उसकी आवाज आई और फिर उसने अपना नेम उसके नाल बनिया और उस नेम के कारण अज साडे कोल यसू। 17वें भाव च आ जाए, उसकी 1 तो लैके 8 आयत तक जिसमें मिल जाए। मैं और पढ़ां ठीक है जी। पास्टर जी, ओके ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਬਰਾਹਮ 99 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਲਾ ਨਿਰਕਲੰਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਬਰਾਮ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਮ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਅਬਰਾਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੇਰੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਮ ਬਣਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੇਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨੇਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਨੇਮ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ। ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਮ ਆ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਸਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਸਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਸ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੁਪੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਵਲ ਔਰ ਉਸਕੇ ਭਰਾ ਕੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਕਿ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਪਾਪ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੇਲਾ ਮੇਮਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਓੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਏਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, 102 ਪੰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ, ਲੂਕਾ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 2 और 22 आयत तो लेके 32 आयत तक जिसमें मिल जाए पढ़। लूका दा चैप्टर 2 पास्टर जी। हाँ जी, 22 तो 32। हाँ ठीक है। प्रभु यसू ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਜੇਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਾਂ 2 ਕਬੂਤਰ ਬਲੀ ਚੜਾਏ ਜਾਣ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਮਾਉਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੇ ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। हे ਸੁਆਮੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਮਾਣ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਮਸੀਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਾਖਸਾਰ ਜੋ ਮਲਕੀਸੇਦਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਇਹ ਹੈ ਉਸਦਾ ਰਹਿਮ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 33ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਗਲੀਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਸਕੇਗਾ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ।
ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੂੰਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਇਸ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ 9 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ। Go ahead. ਸਮਰਾਟ ਤਿਬੇਰੀਅਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦਾ 15ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੰਤੀਅਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ। ਹੈਰੋਦੇਸ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਫਿਲਿਪਸ ਇਤੂਰੀਆ ਅਤੇ ਤਰਖੋਨੀਤਿਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਲੁਸਾਨੀਅਸ ਅਬੀਲੇਨੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਹੰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਫਾ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਨਸਾਨ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪੱਧਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੈਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਣੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ। ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ।
पर असीं एक चीज देखी है, अब्राहम परमेश्वर की आवाज में हर रोज लभदा सी। ये मेन चीज असीं उसते देखी कि उसके कन किन्ने सेंसिटिव सी प्रभु की आवाज ते, क्योंकि उसका मन उन्हां असीसां दे विच नहीं सी, ਉਹਦਾ मन उस महान असीस दे विच सी जो प्रभु तो मिलदी। उसका ध्यान उत्थे लगा सी। प्रभु का शुक्र है। बाकी का हिस्सा असीं हुण ट्यूसडे खत्म करांगे। 10 आयत तो लैके 14 आयत तक असीं ट्यूसडे नूं देखांगे। आओ दुआ करिए अपने आप नूं प्रभु दे हत्थां च देईए। वाओ 7:15 हो गए। प्रभु जी तेरा शुक्र करते हैं, तेरी दया, तेरे रहम, तेरे प्यार दे लई, तेरी महानता दे लई। तू किस तरह प्रभु जी साडे लई ओह सब चीज़ां तैयार कीतियां जिन्हां नूं प्रभु जी असीं जाणदे भी नहीं सी, असीं तां लभदे भी नहीं सी प्रभु जी। पर तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, तू सानू लभ्या। मेरे प्यारे बाप, तू साडे झोली दे विच सारियां असीसां पातियां और तू अपने घर तो सानू विश्वास भी दिता। उसकी दया भी दी। तेरा शुक्र है कि वचन दसदा, वचन नूं पहले ही पता सी कि तू बहुत सारियां कौमां नूं बचाएगा। उन्हां चों अज असीं एक बैठे हां। इसदे लई असीं तेरा शुक्र करदे। मेरे प्यारे प्रभु, जो तू नेम अपने बंदे दे नाल बन्नी उन्हां दे विच प्रभु जी तू सारियां चीज़ां उसनूं दित्तियां। तू डर ना, तेरी राखी मैं करांगा। तेनू मैं बहुत कुछ दवांगा, तेनू मैं धरती दवांगा, तेनू संतान दवांगा। प्यारे प्रभु, साडे चों बहुत सारे वो भी जो संतान दे लई दुआ कर रहे, असीं अपने बच्चियां दे लई दुआ कर रहे। खुदावंद तू उन्हां दे उत्ते अपना रहम कर। प्रभु जी साडे विचों वो भी माँ बाप जिन्हां दे बच्चे योग हो चुके हैं, खुदावंद उन्हां नूं जीवन साथी भी बख्श। मेरे प्यारे प्रभु, ये समा जो तू सानू अज दिता इसके लिए असीं तेरा शुक्र करते। ये तेरी कृपा दे करके मिलदा प्रभु जी, तेरी दया दे करके मिलदा, तेरे रहम दे करके। मेरे प्यारे प्रभु, असीं हुण अपने आप नूं तेरे पवित्र हत्थां दे विच दिंदे। प्यारे प्रभु, साडे अगे साडे पिछे सज्जे खब्बे पैरां च छोटा रस्ता जो तू बख्शिया, स्वर्ग तो तेरी निगाहबानी, अंदर पवित्र आत्मा, बाप दी निगाहबानी, बेटे दा साथ पवित्र आत्मा दी भरपूरी सानू लैके छोटे रस्ते ते प्रभु जी तेरे वाल नूं बधे, घर वाल। मेरे प्यारे प्रभु, जब तक असीं द्वारा मिलिए तेरा रहम, तेरी दया, तेरी राखी साडे सब दे नाल बनी रहे। मेरे प्यारे प्रभु, साडियां तन दियां, मन दियां, आत्मा दियां जरूरतां नूं पूरियां करी। प्रभु यीशु मसीह दे मिठे और प्यारे नाम दे विच सब कुछ ब्लेस यू। ट्यूसडे मिलांगे और ट्यूसडे असीं इस बुक नूं अगे जिद्दां लैके जावांगे। पर हाँ, अगर तुहानूं मैं दस्सिया कि अगर तुहानूं WhatsApp दे उत्ते मैसेज मिलदा पिया गुड, अगर नहीं मिलदा पिया तुसीं मेरा 302 16 13 604 302 16 13 मेरा नंबर है। तुसीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤਰਨਜੀਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ।